नंद रानी शंकर शीसन माया रे चरण धोई चरणामृत लीना संगी नाद बजाया रे सुफल फलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे धन्य जसोदा धन्य नंद जी कहे त कबीर पद पाया रे मैं जोगी जस गाया वाला मैं आनंद जस गाया रे राम कहो पांजर के सुआ राम कहो पांजर के सुआ झुलगी खबर पड़त नहीं आंदा धंधो करत सकल जग मुआ राम कहो पांजर के सुआ घड़ी रे सुतारे कठेरो कीनो हजलगी साजनी शरण अंत काल रिपुहत मंजारी हरि चलो जैसे जुआरी जुआ राम कहो पांजर के सुआ आशा मेट पांच पनियारी फूटत नाय करम जल को कहे कबीर जन हरि रस चाख्यो भाई के मुख हमारी तरस छुआ राम कहो पांजर के सुआ जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की बेरिया खेलत हो कसु खेली रहो जागो रे मोहन प्रात भयो तारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराया तुम काजोली तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं ब्रकुबान कर कब हूँ गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लई संपट पर दूर कियो है धन रे जानू ने बाको दर्श दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो आरतीओ नाथ निरंजन राई करिले गगन मंडल मा जाय चेतन कूची चेतन तारा संख्या सकल जड़ाई अचे अलख निराय सुसेवक सन मुखा ब्रह्मा पाटल गाय प्रेम दूत बराबर थारी बाती रहे लगाई गगन मंडल में भय जुआरा पांच पतंग जल जाय अनहद नाद उपंगई मरदंग तीरज घंट बजाई दास कबीर परम पद वांछे मागे अखंड पसाई आरतीओ नाथ निरंजन राय करिल गगन मंडल मा जाय आरती सी जगन्नाथ मंगल करी परसत चरणार विंद आपदा हरि गणन गणन घंट बाजे भेन बांसरी बाजत मृदंग ताल नाद कांजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कांचनापुरी नौ बाती अगर तेल पाचक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोयनी खड़ा मारकंड श्वेत गंगा आनंद बरा एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी रोम रोम रणकार का सुडर गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा भरी हीरा मालिक मोती पना जोत के जड़ी रतन सिंहासन विराजे बेत की छड़ी छपन भोग नीत लगे हरि हरि सूर नार मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद चरी
धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादि गादे रंग बीजे। हृदय ताल बिमल बोध पंच बाति चारी, तन मन निज परो तो आए वेदवान। अखंड ज्योत बिमल बोध भय दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे परबाती। कहत कबीर समझ धीर से लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जके निर्भय पद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादि गादे रंग बीजे। हाँ। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राण, कृष्ण जी ना नाम बिना मिथ्या रे वान। તથાતે ઉઠીને લેજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુળિયો ગામ। કૃષ્ણજી માતા રે અમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી તાત। કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામેલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી, એક પોલીએ કૌતુક કીધું તેને અવિચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા તારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી। દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, નેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ, આજે મારા નૈના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી। સુંદર વદન નિહાળીને હૈડા મારે અરખી। જેવું રે મન મારું હતું, તેવું નાથે રે કીધું। પ્રેમે પ્રભુજી પધારી આયા, લિંગન દીધું। શિવ વિરાજીને મહામુનિ, તેને ત્યાને ન આવે। પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના, વાલો લાડ લડાવે। મારો વાલો જીવ વિહારીલા, તેને જાવા ન દેજે। હાથેથી હરીને ના મૂકીએ, અંતરગત બીજે। શ્યામજી સંગ શ્યામા રહે, આલાપીને ગાયે। સરપુરે સહુ સુંદરી, અતિ આનંદ થાય। ધન ધન રે જુમના તટ, ધન વ્રજનો રે વાસ। પરમ ભાગ્ય ભૂમિના, વાલો રમિયા છે રાસ। અમારા લોક અંતરિક્ષથી, જોવાને રે આવે। પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે, નરસૈયો વધાવે। આજ મારા નૈના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી। જળ કમળ છાડી જાને બાળા, સ્વામી હમારો જાગ
જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે કહે રે બાળક તું માર્ગ ભૂલ્યો કે તારા વેરીએ વરાવ્યો નિશ તારો કારજ કૂટ્યો અહીંયા તે સિદયાવ્યો માર્ગ ભૂલ્યો નથી મારા વેરીએ વરાવ્યો મથુરા નગરીમાં જોગતો રમતા નાગનો શીશ હાર્યો રંગે રૂડો રૂપે પૂરો દિશંતો લોડી રકોડાનો તારી માતાએ કેટલ જન્મ્યા તેમાં તું અડકામનો મારી માતાએ બેઉ રે જન્મ્યા તેમાં હું નટવર નાનડો જગાડ તારા નાગને મારું નામ શ્રી કૃષ્ણ કહાનડો લાખ સવાનો મારો હાર રે આપું રે તુજને દોરિયો એટલું મારા નાગથી ચાનું આપું રે તુજને ચોરિયો શું કરું નાગન હાર રે તારો શું કરું તારો દોરિયો સાને કાજે નાગન તારે કરવી ઘરમાં ચોરિયો ચરણ ચાપી મૂછ મરડી નાગેને નાગ જગાડ્યો ઉઠો ને બળવંત કોઈ બારને બાળક આવ્યો બેઉ બળિયા બાકે વળગ્યા સહસ્ર ફેના ફૂફવે જેમ ગગન ગાજે હાથીઓ નાગન સૌ વિલાપ કરે નાગને બહુ દુઃખ આપશે મથુરા નગરીમાં લઈ જશે પછી નાગનું શીશ કાપશે બેઉ કર જોડી વિનવે સ્વામી મૂકો મારા કંતને અમે અપરાધી કાઈ ન સમજ્યા ના ઓળખ્યા ભગવંતને થાળ ભરી છગ મોતીડે મારા વાલાને વધાવીશો નરસૈયાના નાથ પાસેથી નાગને નાગ ચોડાવ્યો હે જળ કમળ ચાડી જાને બાળા સ્વામી અમારો જાગશે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉમર ઓછી થાય રે આય અવસર છે હરિભજવાનો કહો કેમ રહીએ સોય રે નાના થકી મોઘે રાખીતા માતા મંગળ ગાય રે કાળે અવસર તો કોઈ ન દેખ્યો ચિંતો વલી આવે રે સંસાર સગડો કાળે ખાધો
આકર મતક કૂટો રે જમદૂતો તો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવ જલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કોળ તો લક્ષ્મી વર ના રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાય રે દેખત પેખત ડૂબકા મારે દુનિયા ડૂબી માહે રે કોઈએ કાયા બાળી રે જાલી કોઈએ કાયા દાટી રે પવન મળતો પવન જાકે માટી મળતી માટી રે આય અવસર છે હરિ ભજવાનો જોજો મન વિચારી રે જે જન હરિનું સમરણ ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યા રે નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના તીર પર પગલું દઈને વેગે વૈકુંઠ જાસો રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉમર ઓછી થાય રે ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ચાડ ચૂંડને વટમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મા નામના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ હત્યારું ને દર્શન દીધું એ જસોદા છઈએ ગોકુળ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મા નામ કહીએ હત્યારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુરુ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 ટળીએ અધમો ધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વચલ કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજવા રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આए मेरे प्राण आधार संतो दर्शन मेरे तृणता परिवारो जन्म मरण भव सागर तारो શાક પાક મળી ભોજન પાવો શાંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાય જન જીવન તહ બલ બલ જાય આનંદ આરતી અરખય પાર હરિજન આए मेरे प्राण आधार हरिजन आए मेरे प्राण आधार स्वामी कृपा करो अति घनी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी बाजो कुविचार चल भक्ति देता है જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો હે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણ બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કે
વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, જોડાવો ચારે કાન. ગોવિંદો નો ખડે કિસકે લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી જન ગોવિંદ દિયો બતાય. સંત દર્શન માંથી વાંચન લઉં છું. ભક્તિ રંગ. જીવનજી મહારાજના અત્યંત નિકટના કૃપા પાત્ર નિજ જન એવા વૈષ્ણવ કૃષ્ણદાસજી જીવનજી મહારાજ પાસેથી કંઠી દીક્ષા ગ્રહણ કરીને પોતાની મૂળ ઓળખ હવે બ્રાહ્મણ કુળ અને ઉપાસના ગણપતિ વગેરેની જે હતી તેને ત્યજીને અનન્ય વૈષ્ણવપણાને ધારણ કરીને ગુરુ આજ્ઞાથી પાછા આગલોડ પધારે છે. ચુસ્ત કર્મકાંડી ઓમકારના ઉપાસક એવા આ અતિ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ કૃષ્ણદાસજી અનિના વ્રત લિયો ગો કાહું કો બરતન ન જાય, તો સાકુટ અન્ન લિયો ન જાય, કેસે ભોગ લગાવું ભાઈ. કૃષ્ણદાસજી કહે છે કે હવે તો મેં અનન્ય વ્રત ધારણ કર્યું છે, બીજાનું વાસન પણ હું ન અડકું, પછી તો સાકુટનું શક્તિ ઉપાસક આનદેવ ઉપાસક અનાજ વગેરે તો હું કેવી રીતે સ્વીકાર કરી શકું, અને મારા કૃપાનાથને કેવી રીતે ભોગ લગાવું. હવે આ વાત બને એમ નથી. આવા વચનો સાંભળીને ધના પટેલ અત્યંત દુઃખિત થયા અને આનું કારણ પૂછ્યું તો કહે કે મેં જીવનદાસજીને સદગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા છે, માટે હવે હું હવે ઉદાર ભક્ત બન્યો છું અને સાકુટ સંગ કરી શકું એમ નથી. આ સાંભળીને અત્યંત દુઃખી થયેલા અને પોતાને પણ આ ભવસાગરના ફેરામાંથી મુક્ત કરવા અનન્ય વૈષ્ણવતાને પ્રદાન કરવા કહ્યું. કૃષ્ણદાસજી કહે આ કામ તો સદગુરુ જ કરી શકે. આથી ધનાજી તેમના પુત્ર અને પુત્રોને લઈને કૃષ્ણદાસજીના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમની સાથે પુણ્યાત પધારે છે અને જીવનદાસજીને પાસેથી માળા તિલક ગ્રહણ કરે છે. માલા જીવન દાસ કી મિલી હે દીક્ષા, સંગ ધના દર્શન દેખતા બહોત બઢાયો રંગ. આ પ્રકારે ધના ભગતને માળા કંઠી પ્રદાન થતા તેઓની ભક્તિ કરવાનો અનેરો રંગ ચડ્યો છે અને આ પ્રકારે તેઓ ઉદાર ભક્ત બન્યા છે. જીવનદાસજીની આજ્ઞાથી કૃષ્ણદાસે આગલોડ અને તેની આજુબાજુના ગામોમાં જિજ્ઞાસુઓને સાચો માર્ગ બતાવી કંઠી દીક્ષા આપવાનું ચાલુ કર્યું. કેમ કે ધના ભગત જેવા બીજા પણ ઘણા પાછળથી મળે તો કેટલી વાર પુણ્યાદ આવે અને જાય. આથી જીવનજી મહારાજે કૃષ્ણદાસના ખમીર અને વિદ્યાંતને જોઈને કહ્યું કે તમે પણ હવે પછી નામદેવ કબીરજીના વતી કંઠી દીક્ષા આપજો અને ધના ભગતને કહ્યું કે તબ સદગુરુ બોલે મન લાઈ, સુનો ધના મંગલા શીતલાઈ, તમોસ મહંત કૃષ્ણદાસ કુમાનો, સબ સંતન કોઈ દર્શન ચીનો. રામ કબીર. સંતોને રામ કબીર પ્રભાતના ગુરુ ગાદીને રામ કબીર, ગુરુ પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, સાખી ગ્રંથ એમાંય પ્રબોધકાંગ એ ક્રમમાં આજે સાખી નંબર 31 અને 32 એને આપણે વધારે સમજવાની કોશિશ કરીશું.
પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ, જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, આપણા સદગુરુની સાક્ષીના વચનો ઉદાર ભક્તો માટે નિર્ણયાત્મક સમાધાન કરનાર સાબિત થયા છે. અને 400 વર્ષથી ઉદાર સંપ્રદાયના ભક્તોએ, સંતોએ એમના ભક્તિ માર્ગની સંભાળ રાખી છે, દેખરેખ રાખી છે. માટે સૃષ્ટિના સર્જનહાર સગુણ સ્વરૂપે રામના રૂપમાં આવ્યા એવા એ રામના ગુણગાન ગાવાની આજ્ઞા આપણને સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે આપેલી છે. રામ અર્થાત ગુરુ કૃપાનું પ્રત્યક્ષ ફળ આપણને નિરંતર મળતું રહ્યું છે. એમણે કહ્યું છે, ભવસાગરમાં જીવણા બહોત પરી હૈ ભીર, સદગુરુ સંદ સોયું કહ્યો, તુમ વેગે આઓ રઘુવીર. જીવણજી તુમ વેગે આઓ રઘુવીર. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે સદગુરુએ ભગવાનને આપણા માટે વિનંતી કરી છે, હે રઘુવીર, આ ભવસાગરમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ આવે છે. સાની? તો કહે છે, ઉદાર ભક્તિ કરતા રહેવા માટે વિઘ્નો ઘણા બધા આવ્યા કરે છે. અન્ય કર્મકાંડ યુક્ત ભક્તિ કરનારા સાકુટો અને સલીલો આ જમાનામાં બિલાડીના ટોપની માફક ઘણા બધા ફૂટી નીકળતા હોય છે. એ તમામને અનન્ય ઉદાર ભક્તો સતત લડત આપતા રહે છે. અને તે માટે પરમપિતા રામને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રૂપે ઉતાવળે હાજર થવા આહ્વાન કરે છે. આને સમજાવતા પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજે પણ લખ્યું છે, હરી હીરા ગુરુ જો હરી, વ્યાસ હી દિએ બતાય, તન મન આનંદ સુ મિલે, નામ લેત દુખ જાય. હરી હીરા ગુરુ જોહરી. વ્યાસદાસજીની આ સાખીમાં સમજાવ્યું છે કે મને ગુરુ રૂપી ઝવેરીએ ભગવાન નામ રૂપી રામ કબીર નામ રૂપી રત્ન બતાવ્યું છે. તેથી મારા અંતરના ખૂબ જ ઉમળકાથી હું તેના પ્રેમના આનંદમાં ડૂબી ગયો, ભળી ગયો અને ભગવાનનું નામ લેતાની વારમાં જ સંસારની માયાનું દુઃખ જતું રહ્યું. સંતો, પ્રબોધ કા અંગની આજની આ સાખી 31માં કહ્યું છે, માતા હમારી જાનકી, પિતા હમારે રામ, જુગ જુગ માગુ જીવણા,
સંત સંગત વિશ્રામ. જુગ જુગ માગું જીવના સંત સંગત વિશ્રામ. જ્યારે સાખી નંબર 32 લખ્યું છે, પિતા હમારે રામજી, માતા સતવંતી નાર, જુગ જુગ માગું જીવના ધર માનવ અવતાર. પહેલી સાખીમાં જગતજનની માં સીતાજીને સાક્ષી રાખીને, સાથે રાખીને પરમ પિતા રામને આર્તનાદ કરીને કહે છે કે યુગો યુગો સુધી મને સંતની સંગતમાં રહેવાનો લાવો આપજો, કૃપા કરજો. હવે સંતની સંગતમાં ભક્તિ કરવા માટે જરૂરી છે સગુણ અવતાર. ભગવાન જે મનુષ્ય રૂપે અવતર્યા એવા એ રામની ભક્તિ કરવા માટે આપણે સંતની સંગત કરતા રહીએ છીએ. એ જ વાતને બીજી સાખીમાં આપણા સદગુરુ સાથે સાથે સપ્લિમેન્ટરી માગણી મૂકી દે છે અને કહે છે, પરમ પિતા પરમેશ્વર રામ અને સતી સીતા માતાને અરજ કરતા કહે છે કે તમે યુગો યુગો સુધી સગુણ સ્વરૂપે રામ અને કૃષ્ણ રૂપે અવતાર ધારણ કરતા રહેજો, જેથી અમને પૂરતું રક્ષણ સથવારો મળતો રહે. સંતો, આ સાખીઓના મર્મને સમજ્યા પછી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે આપણા સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે બતાવેલ 4 પદાર્થમાંનો એક સંતની સંગતમાં રહેવા ઉપર ભાર મુકાયો છે. અને એટલે જ આગળ સમજાવતા જીવનજી મહારાજ કહે છે, હરિ હીરા કી કોટડી સદગુરુ દિયા બતાય, હરિ હીરા કી કોટડી સદગુરુ દિયા બતાય, સંત સમાગમ ઝીલવો, સંત સમાગમ ઝીલવો, જે રઘુવર દુલ્હો ગાય. ભગવાન નામ રૂપી રત્નોથી ભરપૂર પંચરત્ન માલા રૂપી સંગ્રહ આપીને આપણને ઉદા ભક્તોને ભજન ભક્તિનું સ્થાન બતાવી દીધું. તેમાં ભગવત ભજન કીર્તનો, ભગવત ગુણાનુવાદ ગવાય છે. ભગવાનના મનુષ્ય અવતાર રામ અને કૃષ્ણની જ ભક્તિ સંત સમાગમમાં રહીને પ્રેમાનંદમાં લીન થઈ જવાય છે. અને એટલે જ આપણે ઉદા ભક્તો વિશ્વાસપૂર્વક જીવનજી મહારાજના શબ્દોને જીવનમાં ઉતારીએ છીએ. ઉદિત ધર્મ ઉદાતણો, નહીં આન દેવ પ્રસંગ, સમરણ સીતારામ કો વલી સંત સંગત નિસંગ, વલી સંત સંગત નિસંગ. આપણા સદગુરુ ભરોસો આપતા કહે છે, ઉદા ભક્ત સમાજના આચરણોના લક્ષણો એવા છે કે તેમાં આનદેવની આરાધનાનો કોઈ પણ અવસર આવતો નથી. તેઓ તો ફક્ત રામ ભગવાન નામની સ્મરણ કીર્તન ભક્તિ કરે છે, તેમજ કોઈ પણ જાતની આનદેવની બીક વગર સંતોની સાથે સંગત કરતા રહે છે. અહીંયા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજની પ્રિય સાખીને જોઈશું. સંત સંગત મલી જીવના ગાઈએ ગુણ ઓર ગીત, संत संगत मलि जीवना गाइए गुण और गीत, राब रोटी मलि पाइए, राब रोटी मलि पाइए परमेश्वर की प्रीत. આપણા સદગુરુની આ સાખીને સમજાવતા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ લખે છે કે સંતોની સાથે ભેગા મળીને ભગવાનના નામના, રામ કબીર નામના
ગુણગાન ગાતા રહીએ. નિષ્કામ ભક્તિથી સહજમાં જે મળ્યું હશે તેનાથી સંતોષ માનીને ચાલીએ, તેનો ઉપભોગ કરીએ. રાબ રોટી જે મળી હોય તેનાથી સંતોષ માનીએ. એ જ ભગવત પ્રેમને પામવાની સાચી રીત છે. સંસ્કૃતમાં શ્લોક છે, તે પણ જોઈએ. યત્ર વિષ્ણુ કથા લોકે, યત્ર વિષ્ણુ કથા લોકે સાધવાશ્ચ તદાશ્રયા તત્ર તીર્થાણી સર્વાણી નાત્ર કાર્યા વિચારણા. જ્યાં ભગવત ભજન કીર્તન થતું હોય અને જે સ્થળે સંતોની સંગત થતી હોય ત્યાં સકળ તીર્થોનો વાસ હોય છે. એટલે બીજી ક્રિયાઓ કરવાની વિચારણા ઈચ્છા કરવી નહીં. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ હરિજન સંતની વ્યાખ્યા સમજાવતા કહે છે, હરિજન જેના દિલમાં આદરવાળી ભક્તિ છે તે હરિજન છે. કરતા ભાવ છે તો ઈશ્વર એટલે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ વગેરે છે. દરેક જીવનો તે પ્રભુ પિતા છે. હરિજન સિવાયનાને કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે. સંતો, હવે કબીર શું કહે છે તે જોઈએ. સંત નદી જલ રામ રસ, સંત નદી જલ રામ રસ તહાં પખાલા અંગ, કબીરા निर्मल हो रहा, कबीरा निर्मल हो रहा संत जनों के संग. અર્થાત સંત રૂપી પ્રેમ ભક્તિનો પ્રવાહ વહેડાવતી નદી છે. તેમાં રામ રસ રૂપી જળ વહે છે. તેવી નદીમાં રામ રસ રૂપી જલથી અંતઃકરણને ધોયું. તેથી જીવાત્મા વિષય વિકારોના મળથી શુદ્ધ થઈને સંત જનોની સંગતથી નિર્મળ બની ગયો. હવે ઉદા ભક્ત બીજની વાત કરીએ અને નિસ્દિન અહર્નિશ રામમય બનવાની વાત કરીશું. કબીર કહે છે, તે દિન ગયે અકાજ થે, તે દિન ગયે અકાજ થે સંત સંગત ભઈન, સંગત ભઈન સંત. પ્રેમ વિના પશુ જીવણો, પ્રેમ વિના પશુ જીવણો, ભગત બિના ભગવંત, ભગત બિના ભગવંત. અર્થાત જે કુળમાં ભક્ત જન્મ્યા હોય તેઓ તો હરહંમેશ સંત સંગતમાં જ દિવસો પસાર કરે છે. માટે જો સંજોગો વસાત કદાચ એકાદ દિવસ સંતનો સંગ ન થયો હોય તો તેઓને એવો ખેદ થાય છે કે તેઓનો તે દિવસ વ્યર્થ ગયો. પ્રેમ ભક્તિ જેનામાં ન હોય તો તેનું જીવન પશુ જેવું છે. પ્રેમ વિના પશુ જીવનો, તો તેનું જીવન પશુ જેવું છે. તેમ ભગવાનની ભક્તિ વગરનું જીવતર પશુ સમાન છે. છેલ્લે કબીર કહે છે, જા સુખ કુ મુનિ જન્મુએ, જા સુખ કુ મુનિ જન્મુએ સુર નર કરે વિચાર, સો સુખ સહેજે પાઈએ સંત સંગત અપાર. અર્થાત સંતના દર્શન સ્પર્શ મિલનથી જે પરમ સુખ મળે છે તે સુખને માટે મુનિઓ રાત દિવસ આખો જન્મારો મથી મથીને મરી ગયા પણ મળી શક્યું નહીં.
ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ આવી ભક્તિ માટે વલખા મારે છે. નરસિંહ મહેતો ગાય છે, ભૂતલ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, ભૂતલ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, જે બ્રહ્મલોકમાં નાહી રહે. તે ભક્તિનું સુખ સહજ કુદરતી રીતે જ સંતની સંગતથી પાર વિનાનું પ્રાપ્ત થાય છે. હવે છેલ્લે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવણજી, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવણજી, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, આપણે પણ આવા ને આવા સત્સંગમાં હંમેશા રાચતા રહીએ અને સીતાપતિ રામને ભજતા રહીએ, એવા ભાવથી આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને એડી લાવજો. અને ફરીથી આવતીકાલે સવારે પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે રામ સંતો કબીર, રામ કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ રામ એક બને રામ રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, 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 કોટી કોટી રામ કબીર પૂજ્ય ગીતામાં ચરણોમાં રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર સાહેબ ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. આપણે સારે ભક્તો ઘણા જ પ્રેમપૂર્વક પ્રેમ લક્ષ્મીના જોયા છે. ઘણી આનંદની વાત છે અને આપણે એમાં વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. ભગવાનના ગુણગાન ગાઈને આપણે જીવનમાં કલ્યાણ કર્યું. જેમ ધ્રુવજી મહારાજ ભગવાન આપણને સદગુણના શબ્દોના ભાવાર્થ થાય એટલા બધા સરસ કરીને બતાવ્યા. એને યાદ રાખીએ, શ્રવણ કરીએ, મનન કરીએ અને મનન કરીને આપણે એને આચરણ મૂકીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ રામ કબીર, રામ કબીર.